पिछले साल सारे ना 3800 रुपया रेट सी गंदम दा जी। DAP खाद असा खुद खरीद के अच्छी कंपनी दी एक नंबर 8500 रुपया रेट सी DAP दा जी। हुण सानू DAP मिल रही है 15000 दी। ਜਿਹੜੀ यूरिया पिछले साल नैट्रोफास अही 3500 4500 ਦੀ ਪਾਣੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 8500 ਦੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ जी। ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਥਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। पाकिस्तान के गरीब बंदे नूं DC दफ्तर जाना ही मुश्किल है, वाह। वो जा ही नहीं सकता। DC रैंक नूं एक लफज दे लो कि फिरौन बैठा है उत्थे। गरीब बंदा मेरे नाल चलो दफ्तर च, जे DC दे अंदर कोई जान देवे उन्हें मुलाकात ही नहीं होने देना। उन्हें आखना DC साहब अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने दरवाजे अगे 2 गनमैन खलोते ने, AC अंदर लगा, दरवाजा सील बंद है। मीटिंग किन्ना ना हो रही है जिन्हों को माल लेना। एडा वड्डा माफिया, वो माफिया कौन है? उन्हों का सारियां दा लिंक गवर्नमेंट नाल है। कोई MNA वे, कोई MP वे, कोई किसी पार्टी च। अरबां रुपइयां दी यूरिया मैं तुहानूं बरामद करा सकना, इन्हां ने स्टाक कर दी हुण तो लग के। वो सानूं जदों जरूरत होनी है फिर गवर्नमेंट ने लेबल लाना जी इन्ने तो यूरिया दो जे। इन्हां की करना, वो यूरिया किसी गैब जगह ते ना मुंतकिल कर। असीं जावांगे, पैसे लैणगे, पर्ची बना के नहीं देणगे, आखणगे जे तुसां दसना तुहानूं यूरिया मिलेगी नहीं। असीं मजबूर हो के समझ लो कि बेज़बान हो जाना। जिथे इन्हां छुरी फेरनी है ना उत्थे फिर जानी है। एक भी बीज जिहड़ा पाकिस्तान दे विच जिमीदार नूं गवर्नमेंट दी तरफों खालस नहीं मिलदा। अपने सिर ते उन्हें बेचारे ने जिन्नी भी कोशिश करनी है सिर तोड़ दी बाजी ला के कोई चंगा कितों लभ लेना हो ते बीज मेहनत करके गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं दे रही। सिर्फ बड़ा किया जी आह कणक का रेट 4000 किया, ये रेट 3500 कर देन। खाद एक नंबर, जिहड़ियां दवाइयां दी आह स्प्रेवां करनियां ने एक नंबर, और असल रेट ते दे देन, असीं खुशहाल हो सकने। प्यारे वेखण वालिओ, साडे प्यारे पाकिस्तान दे विच कुछ अरसे तो गुज़श्ता 4-5-6 सालों तो मुआशी हालात इंतहाई दगरगूं ने। लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, मईशत दिन ब दिन बहती जा रही है। साडे प्यारे पाकिस्तान दे मोहतरम मुअक्कर ते मुफखर सनतकारान ते बिजनेसमैन जिहड़े लोग ने वो आखदे ने कि मईशत तद ही खुशहाल बनाई जा सकती है जे असी अपनी इंपोर्ट नालों एक्सपोर्ट्स यानी अपनियां बरामदात जिहड़ियां ने वो दरामदात नालों ज़्यादा वधाइए। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होन तो पाकिस्तान दे विच खुशहाली आ सकती है, डॉलर आ सकता है। दूजे बन्ने साडे मेन स्टेक होल्डर साडी मईशत दे विच साडे काश्तकारान ने। वो आखदे ने जे मुल्की मईशत नूं मोढा देना जे ते इनू खिलारना जे अपने पैरां दे उत्ते, इनू तरक्की याफ्ता बनाना जे ते फिर ज़रात पाकिस्तान दी जिहड़ी है उन्नू मजबूत करो, उन्नू मुस्तहकम करो। ज़रात तरक्की करेगी ते मईशत तरक्की करेगी। प्यारिओ, गल साडे दोवां दोस्तां दी, दोवां शोबियां दी बजाय सनतकारान ते बिजनेसमैन लोग जिहड़ी गल करदे ने, गल वो भी गौ गोचरी है। ते साडे काश्तकार भरा, जिमीदार भरा जिहड़े खेतीबाड़ी करदे ने, उन्हां दा जिहड़ा आखना है वो भी भुंजे सुट्टन लैक नहीं, वो भी गौ गोचरा है। उहदे उत्ते गौर फिक्र होना चाहिदा है। साहिबो, कल साडे वज़ीर आला पंजाब मोहसन रज़ा नकवी जिहड़े साडी अजोकी निगरान हुकूमत दे वज़ीर आला ने, उन्होंने गुजरांवाले दा 11 घंटियां दे उत्ते मुहीत ते तवील एक बड़ा तफसीली दौरा कीता। गुजरांवाला दे लोकां दे ते दिल ही जित ले। वज़ीर आला ने जो साडे
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਬਾਤ ਸਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕਈ ਅਸ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਬਾਤ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੂਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਰਥ ਵਰਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਬਤਦਾਈ ਫੰਡਸ, ਔਰ ਅਰਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ, यानी कि गुजरांवाला दे तमाम पुराने मुतालिबात ते पूरे कर ही दिते जेड़े साडे किसे सियासी ते मुंतखब अवामी हुकूमत दे हुक्मरानां नूं ते साडे मुकामी MNA ते MPAs जेड़े ने उन्हां नूं तौफीक ना होई कि अवाम दे वास्ते वो मनसूबे लैके आउंदे। वो साडे निगरान वज़ीर अल्लाह साहब नूं अल्लाह पाक ने एजाज़ बख्शिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਮਨਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। आवाम दियां मंगां नूं जांचना, परखना ते समझना ये अल्लाह साईं किसे किसे नूं तौफीक दिंदा है। ते वज़ीर आला साहब ने गुजरांवाला दे वास्ते एक नवीं फ्रूट मंडी का भी ऐलान किया। गवाला कॉलोनी इंतहाई ज़रूरी है और नागुज़ीर है गुजरांवाला दे वास्ते। साडा सारा सीवरेज सिस्टम ही बह गया होया है। उहदा भी उन्हां हुक्म दिता कि गवाला कॉलोनी फौरी तौर पर बनाई जाए। इस तो अड 2 मॉडल कब्रस्ताना का भी उन्हें हुक्म दिता कि वह भी गुजरांवाले च बनाए जान। सैयद बादशाह की इस गल तो मैं बड़ा खुश होया। असी लोग मौत नूं भुल्ले होए हैं, पर साडे निगरान वज़ीर आला पंजाब जिहड़े ने उन्हां नूं साडा अंजाम भी पता है कि औड़े एक दिन मरना है। एक दिन औड़क अल्लाह सच्चे साहिब दे हजूर भी जाके पेश होना है। ते जिस वेले असां इस दुनिया तो पर्दा करना है ते साडा जसदे खाकी उन्होंने फिर कबर चाहिदी है। ते कब्रस्तान शहर गुजरांवाला दे विच जिन्ने भी ने तकरीबन पुर हो गए ने और लोगों दी बड़ियां शिकायत सन। ऐसे दोस्त आके सानू मिलते सन और आखते सन कि मेरे वालद साहब की जिथे कबर सी मैं हुण गया वां फातिहा पढ़न 1.5-2 महीने बाद ते उत्थे किसे होर बंदे दी कबर बनी है ते किसे होर जी दा उत्थे नां लिखिआ है। मेरे वालद साहब की तख्ती कोई नहीं उत्थे कबर दी। सो ये जिहड़ा उन्हां गवेड़ लाया कि गुजरांवाला की बहुत वड्डी आबादी है, इत्थे 2 मॉडल कब्रस्तान भी दिते जाने चाहिए ने, ये भी साडे किसे मुकामी हुक्मरान नूं ख्याल नहीं आया। प्यारिओ, साडे किसे सियासतदान ने गुजरांवाला दे वास्ते कोई वड्डा तलीमी इदारा नहीं कदी लिआंदा। साडे लोकल मुंतखब अवामी नुमाइंदे साडे MNA MPAs जिहड़े ने गुजरांवाला दे उन्हां नूं अल्लाह पाक ये तौफीक नहीं दिती। साडे शहर दे सनतकारां ने इंतजामिया दे नाल मिल के एक कमिश्नर गुजरांवाला लगे सन। अल्लाह पाक उन्हां नूं गरीके रहमत करे। उन्हां दा नां सी AZ के शेरदिल। उन्हां ने AZ के शेरदिल मरहूम ने गुजरांवाला दे कुछ मारूफ सनतकार ते मुखैर हजरात दे नाल मिल के ते कायदे आज़म डिवीजनल पब्लिक स्कूल बनाया। उहदे विच भी
ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾ ਨਕਵੀ ਨੇ 24 ਕਮਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਵਾਮੀ ਸਤਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੇ ਆਪ ਗਵੇੜ ਲਾਇਆ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 24 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਤਹ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਈ ਮੁਦਾਖਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਈ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਨਾਸ ਜ਼ਰੀ ਅਜਨਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਨਾਕਸ, ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਈ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਖਰਚੇ, ਬਜਾਈਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਖਰਚੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਈ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਫੀ ਮਨ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਣਕ ਦੀ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ तमाम ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੀ ਮਨ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਮਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਦੇ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 700-800 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ 20 ਮਨ, 10 ਮਨ, 15 ਮਨ ਕਣਕ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ 1.5 ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਫੀ ਮਨ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਲੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੇਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ 3800 ਤੋਂ ਫੀ ਮਨ ਵਿਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ 55-5600 ਤੋਂ ਮਨ ਆਟਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 700 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਸਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम जी लंबड़ साहब। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा लंबड़दार साहब, साडी गलबात तुसां सुनी है। हाँ जी। कल वजीर आला पंजाब जेड़े ने गुजरांवाला आए सन। हाँ जी। अपनी सारी सूबाई कबीना, सारे वजीरां मशीरां नूं नाल लै के तमाम महकमिਆਂ ਦੇ सैकटरी साहबान, IG पुलिस सब नाल ही सन। ते कल गुजरांवाला दी तारीख दे विच पहली वारी होया कि सूबाई काबीना ਦਾ इजलास गुजरांवाला शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3800 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। हाँ जी, पिछले साल 3800 ਸੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਮਨ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 4000 ਕੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾ 3800 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਜੀ। DAP ਖਾਦ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 8500 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਸੀ DAP ਦਾ। ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਠੀਕ ਸੀ, ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਬਚੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ DAP ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 1.5 ਪਾਈ ਹੈ, 2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 25 ਮਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 55 ਮਣ ਔਸਤ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਫੀ ਏਕੜ? ਫੀ ਏਕੜ 50 ਮਣ 55 ਮਣ। ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੇਬਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਬੀ ਮਿਆਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਫਰ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਣਕ। ਵਾਹ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਾਹ। ਐਰਕਾ ਸਰ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਂ, 3800 ਤੋਂ 4000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4000 ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ 25 ਮਨ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ 2000 ਲਾਓ ਤੇ 25 ਦੂਣ 50, 5000 ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ DAP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 15000 ਦੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਅਸੀਂ 3500 4500 ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 8500 ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਟਾਈ ਬਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਕਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 40-50 ਮਣ ਸੁਪਰ ਦੀ, ਐਰਕਾ ਆਈ ਹੈ 20 ਮਣ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਰ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਲਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਖਾਦ ਸਰ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਅਸਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲਾ ਪਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਸਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੇਬਲ ਲਾਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸੇ ਗੈਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਥਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਓ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ 5.5 ਦੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਸਬੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰਚਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਮਸਲਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ MQM ਵਾਲੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੋ ਤੇ ਬੀਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੇਟ 3500 ਕਰ ਦੇਣ। ਖਾਦ 1 ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ, ਔਰ ਅਸਲ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦਵਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।
ਤੇ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਸਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਬੀਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਜ਼ਰਈ ਅਦਵਿਆਤ, ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਖਾਲਸ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਵਾਹ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 2-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ 2 ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਰੋ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ, ਤਕਲੀਫ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਖਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਫੀ ਮਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਮਸਲਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 6.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ 8000 ਤੋਂ ਮਨ, ਸਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚ ਛੜੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਸਰ ਬੜਾ ਬੜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਗੜਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਭਾਈ ਆਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਅੱਬਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਦੀਅਤ ਲਿਖਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਏਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਖਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸਾਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਵਾਜ਼ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਜਾਏ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਨਾਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੀ ਮਨ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਖਾਵੇ। ਜਨਾਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ 3500 ਕਰ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀ ਮਨ ਭਾਵੇਂ 4000 ਦੀ ਬਜਾਏ 3500 ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਖਾਲਸ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਬੀਜ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖਾਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ तमाम ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਦਾਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 15000 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਲਸ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਪਰੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਝਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50-55 ਮਨ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਉਹ 20-25 ਮਨ ਫੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪਈਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ तमाम ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ 1 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ
ਆਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਨਾ ਢੋਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ओ चल मेले नू चली रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छट